Growing one's beard has been a fashion trend for the last 15 years. Athletes, celebrities, and even global figures have been jumping on this trend. Some people do it to be fashionable, while others do it to emulate their icons. For me personally, it was to impress others. But little did I know that this habit of mine of growing a beard would be instrumental in a lifelong lesson that Guru Hari Swami Shri wanted to give me. In the summer of 2014, when Guru Hari Swami Shri was in Clifton, New Jersey, he was going from one Padramni to another, and I got the opportunity to sit in the car with him. The moment I sat in the car, I was facing Guru Hari Swami Shri, and the moment the car rolled out, he scanned me from head to toe because I had a full-grown beard for 15 to 20 seconds. And then he asked me the question, "Why did you grow out your beard?" Initially, I was blank. I did not know what to make out of the question. And then once again, Guru Hari Swami Shri asked, "Why did you grow out your beard?" This time, I folded my hands and I said, "Swamiji, I have a very bad habit of growing out and grooming my beard." Swamiji said, "It's okay if you don't shave every single day. It's okay if you shave every other day, but you should not grow out your beard purely to impress others." And then, for my spiritual upliftment, Swamiji further said that we should not try to exhibit ourselves to others as if we are knowledgeable or we're someone who's intellectual. He said that our body, our mind, our strength, everything comes from Bhagwan. So we should not be wasting it. We should be making good use of it. When I look back at this Smruti, I realized this whole time that I may have been grooming and shaving my beard and styling it. But in reality, if it wasn't for Guru Hari Swami Shri, in actuality, I would not have realized that I was actually only grooming my ego. Going back to this memory looking back at this memory back in 2014 is a testament of Guru Hari Swami Shri's relentless efforts to wash away the ego from all of our hearts and make space for purity and divinity. ગુરુ હરિ સ્વામી શ્રી આપણને શીખવાડ્યું કે કુમળા મનના યુવાનને કોઈ કડક નિયમ ના આપ્યો, પણ સ્વામીજીએ એને સૂઝ આપી કે બીજા માટે જિંદગી જીવીએ એ તો ઉધારની જિંદગી કહેવાય, આપણે તો પોતા માટે જીવન જીવવાનું છે. આવી સૂઝ જે મોટા ભાગે પાછલી ઉંમરે આવતી હોય છે, એ આજે સ્વામીજીએ હજારો યુવકોને સહજતામાં આપી છે. ગુરુ હરિ સ્વામીશ્રીએ આપણા સૌના અંધકાર રૂપી માર્ગમાં પ્રકાશ સમાન પાથવે પોતે જ ક્રિએટ કરી આપ્યો છે. યુવાન એટલે સ્પિરિટ વાળું જીવન. નિરંતર હજારો યુવાનોની સ્પિરિટને અપલિફ્ટ અને બૂસ્ટ કરવાનું કાર્ય ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજે કર્યું છે. તેમના દેહે તેમને સાથ આપ્યો હોય કે ના આપ્યો હોય, પણ સ્વામીજી જ્યારે જ્યારે કોઈ બી યુવાનને જોતા ત્યારે એ યુવાનની સેવા કરવા માટેની તેમની સ્પિરિટ ડબલ થઈ જતી. અને ઘણી વખત તો સ્વામીજી એ યુવાનોને પોતાના યુવાનીના પ્રસંગોની સ્મૃતિ પણ કરાવતા. એ યુવાનીના પ્રસંગોમાંથી પણ આપણા જીવનના ધ્યેયની ક્લેરિટી કરાવી. Not too long ago, where you could find me at the gym every single night with these weights. These weights would be where I would go every single night. If there was seva at the mandir, I wouldn't go. This was the only priority I had. Once, I was lucky enough to go on a trip with Swamiji to Bangalore, where he was getting medical treatment. After performing the checkup, the doctor told Swamiji that regardless of anything you do, you have to get more rest, otherwise your health will never improve. When Swamiji heard this, he looked around the room. Then he pointed at me and he said, "He is in very good shape. Ani badi bo saras che."
Then he said that when he was younger, he was in the exact same shape as me, and that if he wanted to, he could become the same shape again. But then he said one very impactful line. He said, "Hu mara body ne fit karwa samay lo, to mara yuvako ne samay na rahe." He said that if I take the time to put my body into shape, I'll have no time for my yuvako. This statement was incomprehensible to me. That someone who, at 82 years old, was willing to give everything, including his entire body, for the yuvako around him. He had no expectations that he would get anything in return, from me or from anybody else. And yet, he destroyed his body every single day for 82 years to that point. And yet, he had no expectation from those around him. For me, I was the opposite. That if it was time for me to go to the gym, I would skip everything else just to go to the gym. I wasn't scheduling my seva or my homework around the gym. I was scheduling the gym around the seva and homework. It was my only priority. Upon hearing this, I immediately decided that I needed to make a change in how I was prioritizing things. Guru Hari Swamiji, even after 82 years, had turned his own medical checkup into a checkup for me, to tell me what I was doing wrong. Hearing this was something that was so valuable. Even 1 second of Swamiji's time is more value than multiple lifetimes. And here he had given me an entire doctor's checkup just to teach me such a simple lesson. For that, I'm forever grateful to Swamiji. સહજભાઈના જીવનમાં ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીએ આપણને શીખવાડ્યું, અને એ છે એમનું અકલ્પનીય સેક્રિફાઈસનું દર્શન. એ સેક્રિફાઈસ એટલે સ્વામીજીએ પોતાના જીવનની પ્રત્યેક પળ એ આપણા સૌ માટે ખર્ચી નાખી. તો બીજી બાજુ યુવાનીમાં જ્યાં બોડી બિલ્ડિંગનો શોખ હોય, ત્યાંથી મંદિરે શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં પહોંચવું અને ભક્તોની સેવા ભક્તિ કરવી, ત્યાં સુધીનો યુવાનનો ધ્યેય બાંધી આપવાની સ્પિરિટ સ્વામીજીએ યુવાનોને આપી છે. સ્વામીજીના તો અનેક ગુણો છે, પણ હંસનો કહેતા કે મોતીનો ચારો ચરવો એ એમની સહજ ખૂબી હતી. આપણે અભ્યાસ કરતા હોઈએ, બિઝનેસમેન હોઈએ, પ્રોફેશનલ હોઈએ, કે પછી આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલતા સાધકો હોઈએ, હવે પછીનો જે બ્રહ્મવિદ્યાનો પાઠ છે એ તો આપણને બધાને લાગુ પડે છે. બે પ્રશ્ન સહજ જ રહે. એક તો ફોકસ કેમનો રહે, અને બીજું કે સારા ગ્રેડ્સ કેવી રીતે આવે. એનો જવાબ સ્વામીજીએ 2009માં આપ્યો. I was very fortunate to join Atmiya Vidya Mandir in 2006. Atmiya Vidya Mandir is also known as AVM and is a school created by Swamiji. જ્યારે મેં સ્કૂલમાં જોઈન થયો ત્યારે મને ભણવામાં ધ્યાન ઓછું હતું, ક્રિકેટ અને રમતગમતમાં ધ્યાન થોડું ઝાઝું હતું. એના લીધે ગેમ જોતા જોતા કે ગેમ જોતા પછી એની ચર્ચા ખૂબ જ કરતો. આને આવી રીતે બેટિંગ કરવું જોઈએ, આને આવી રીતે બોલિંગ કરવી જોઈએ, આને આવી રીતે ફિલ્ડિંગ કરવી જોઈએ, આવી ચર્ચામાં મારો ટાઈમ પસાર કરતો. 2009માં સ્વામીજીએ એક સભા કરી. એ સભામાં અમે 9મા ધોરણના નાના દીકરાઓ બેઠા હતા. સ્વામીજીએ એ સભામાં અમને એવું શીખવાડ્યું કે પ્રભુએ આપેલી શક્તિ ખૂબ જ વેડફાય છે. એના લીધે સ્ટડીઝમાં ફોકસ નથી રહેતો અને યાદ પણ નથી આવતું. પછી સ્વામીજીએ એવું કીધું કે જ્યારે ક્રિકેટ જોતા જોતા તમે એવી વાત કરો કે આને આવી રીતે રમવું જોઈએ, આને આવી રીતે બોલિંગ કરવી જોઈએ, ત્યારે એ પ્રભુએ આપેલી શક્તિ વેડફાઈ જાય. પછી સ્વામીજીએ એવું કીધું, આપણે આપણી જિંદગીનો સમય આવી નાની નાની ચર્ચાઓમાં કેમ બગાડીએ છીએ. આ જેવું મેં સાંભળ્યું હું એકદમ શોક થઈ ગયો. શોક એટલે થયો કારણ કે સ્વામીજીને એક્ઝેક્ટ ખબર પડી, એક્ઝેક્ટ દર્શન કરાવ્યું મને કે
કે હું મારા ફ્રી ટાઈમમાં કઈ આગળ મારો ટાઈમ બગાડું છું. જ્યારે આ જે વાત છે તે મને ખાલી મારા વિદ્યાર્થી જીવનમાં નહીં પણ જીવનના દરેક પળમાં કામમાં લાગે એવી વાત છે. ન્યૂઝ જોતો હોય, આ પોલિટિશિયને આવું કરવું જોઈએ, આ પોલિટિશિયને એવું કરવું જોઈએ, કે પછી હું મારા મિત્રો સાથે હોય, આ મિત્રએ આવું કરવું જોઈએ, આ મિત્રે આવું કેમ કર્યું, કે પછી સેવા હોય કે આ ડિપાર્ટમેન્ટે આવું કેમ ના કર્યું, આ ડિપાર્ટમેન્ટે આવું કરવું જોઈએ. આવી નાની નાની વાતોથી ખોટ તો મને જ હતી એવું સ્વામીજીએ શીખવાડ્યું. જ્યારે આ વાત કરી ત્યારે તો હું 12-13 વર્ષનું નાનું બાળક હતો. સ્વામીજીએ મને એક સેકન્ડ બી આપવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ તે છતાં એમને મારા જીવનમાં રસ લીધો. મારા એકલા નહીં પણ એવી એમના દરેક દીકરામાં રસ લઈને આવી નાની નાની વાતોનું સિંચન કર્યું. આવી રીતે સ્વામીજીએ મારું પોટેન્શિયલ જે બગડતું હતું એને ચેનલાઇઝ કરવાની સેવા કરી અને મને ક્લેરિટી આપી. ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીએ આપણને શીખવાડ્યું કે મગજની સ્પેસ બીજા કોઈને ભાડા પર આપવા જેવી નથી. તન કી જાને મન કી જાને जाने चित की चोरी, उसके आगे क्या छुपाना जिसके हाथ में जीवन दोरी. अपने तन को अनुशासित बनाया स्वामी जी ने, अपने मन को एक अवधानी बनाया स्वामी जी ने. ऐसे थे हमारे गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज. पर गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का मूल कारण क्या था इस पृथ्वी पर पधारने के लिए? हम सबको ये बात तो पता है कि हम सब युवा उनकी पूजा थे, पर गुरुहरि स्वामीश्री का जीवन मंत्र क्या था? माई वे और हाईवे, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी. कुछ सालों पहले मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था. अपेक्षाओं ने और महत्वाकांक्षाओं ने मेरे जीवन को जकड़ रखा था. इसके कारण मेरा स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो चुका था. सब मेरे रीत से वर्ते, ये मेरी सहज अपेक्षा हो गई थी, जिसके कारण घर में वाइफ से और दोस्तों से भी कोई कोई बात पे नोकझोंक होती रहती थी. कौन सही है कौन गलत, ये डिबेट में मैं निरंतर जाया करता था. स्ट्रांग प्रकृति होने के कारण वो डिबेट में भले विजयी हो जाया करता था, पर उससे घर में या तो दोस्तों से 1-2 दिन बातचीत भी बंद हो जाया करती थी. फिर मिलते थे तो वही टॉपिक और वही डिबेट. मेरे जीवन का नजरिया बदलना एक दिन तय था और वो दिन था 22 अगस्त 2012. परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी की पधरामणी हमारे घर स्टैम्फर्ड कनेक्टिकट में हुई. स्वामी जी की पधरामणी कब हुई? रात को 11:30 बजे. निर्धारित समय था 8:30 बजे और कुछ देर हो जाने के कारण पधरामणी कैंसल हुई, पर परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद था और उनकी करुणा थी. परम पूज्य स्वामी जी पधरामणी पे आए. घर पे आने के बाद घर मंदिर का दर्शन किया और फिर स्वामी श्री ने अपना आसन ग्रहण किया. मेरे पिताजी को याद किया और उन्होंने फोन में उनको दर्शन दिए. फिर स्वामी जी ने मेरे सेहत के बारे में पूछा, मेरे जॉब के बारे में पूछा. छोटी मोटी बातें करते करते इतनी देरी हो गई कि मुझे आभास ही नहीं हुआ कि रात्रि 1:30 बज चुके हैं. फिर स्वामी जी को मैंने प्रार्थना की कि स्वामी जी, अभी आपको 30 मील दूर अपने निवास स्थान पे जाना है, जहाँ आपका उतारो सेट किया गया है और रात की बहुत देरी हो चुकी है और हम चाहते हैं आपका स्वास्थ्य इफेक्ट ना हो, पर अगले साल आप जब आए तो मेरी ये निमंत्र प्रार्थना है कि आप हमारे घर में ही उतारो सेट करें. ये सुन के स्वामी जी मुस्कुराए और स्वामी जी ने मुझे कहा, बड़ा घर होना छोटा घर होना, या तो घर में उतारो
का अरेंजमेंट करना वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर महत्वपूर्ण है आत्मीयता से जीवन जीना। अगर आप आत्मीयता की भावना से जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं तो भगवान आपके साथ अखंड निवास करते हैं। जो सोच से मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहा था, वो अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की जो सोच थी, उसको स्वामी जी ने एक ही लाइन में उसका उत्तर दे दिया। महत्वाकांक्षा और सोच ही समस्त दुख का कारण था मेरे जीवन में। अगर मैं स्वामी जी को अखंड अपने साथ रखूंगा, उसका बस एक ही उपाय है, आत्मीयता से जीने का। स्वामी जी ने आत्मीयता का सूत्र हर घर में पहुंचाया। उन्होंने कहा, कोई आत्मीय बने या न बने, हे महाराज मुझे आत्मीय बनाओ। स्वामी जी ये सूत्र घर घर में उन्होंने लेकर आत्मीयता का सूत्र गए, और मेरे जैसे युवकों को उन्होंने प्रेम दिया, अपना आत्मीय स्पर्श दिया, और हमारे दिल की बातें सुन के हमारा जीवन परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। पधरामणी के अंत में स्वामी जी ने एक मन की बात, मेरी मन की बात स्वामी जी ने कही कि हमारी एक साथ एक भी स्मृति नहीं है, आओ मिलके एक तस्वीर ले लें। ये तस्वीर आज भी मेरे ड्राइंग रूम में फ्रेम करके रखी हुई है, और मुझे निरंतर प्रेरणा देती है कि स्वामी जी को मेरे से एक ही अपेक्षा है कि मैं आत्मीयता से अपना जीवन जीऊं। कोई मेरा हो या ना हो, पर मैं सबका हो जाऊं। ये सुवास हमें स्वामी जी के जीवन से मिलती है। રાત્રેના 1:30 વાગે એક યુવકને જો આત્મીયતાના માર્ગે ચલાવવા માટે સ્વામીજીની તત્પરતા, સ્વામીજીનો ભીડો અને સ્વામીજીના ગરજનો વિચાર કરીએ તો એ આપણા મન બુદ્ધિ પારનું દર્શન છે. સ્વામીજીની ગરજ આપણને સુખી કરવાની એ અનંત ગની છે. આજે કદાચ આપણે આપણા ઘરમાં કે મંડળમાં આત્મીયતાથી જીવન જીવવા માટે કહેતા કે હળીમળીને જીવવા માટેની સુરુચિ રાખતા હોઈશું કે થોડું ઘણું જીવાતું હશે તો એની પાછળ તો ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની છુપી આ તપશ્ચર્યા છે. ના કોઈ દિવસ કોઈને જાનપણું આપવું, ના કોઈ દિવસ કોઈની ભૂલ કહેવી, ગુરુ ભક્તિ અદા કરવી છે. એ છે સુરત સમ્રાટ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજનો રાજ. આટલું મોટું યુનિવર્સ, આ યુનિવર્સમાં એક રજકણ, એક બ્લુ ડોટ. અહીંયા વી આર બોર્ન, વી લીવ એન્ડ વી ડાય. અહીંયા રહેતાના બધાના ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ એટલે કે ગ્રીડ, ફિયર, એંગર, hatred, happiness, sadness, આ એટ્રીબ્યુટ્સ કહેતા કે આ નેચર એ બધાને ડ્રાઈવ કરે છે. These attributes, they have shaped our wars, our triumphs, our discoveries, and our revolutions. They remain constant from Stone Age to today's advanced civilization. Everything has changed, but these nature, they remain constant. કહેતા આપણે એના prisoner છે. To break away from these, there is one very powerful emotion. And that powerful emotion I got to experience firsthand with Guru Hari Swamiji. 1992 માં ગુરુ હરિ સ્વામીજી યોગી શતાબ્દી મહોત્સવને ઉજવવા માટે અથાગ વિચરણ કરી રહ્યા હતા. જાન્યુઆરી મહિનામાં સ્વામીજી એક દિવસ રાજકોટ પધાર્યા. ત્યાં એક બિઝનેસમેનના ઘરે ગુરુ હરિ સ્વામીજીનો થાળ હતો
અને ત્યાર પછી આરામ પણ હતો. એ વખતે સ્વામીજીનું સ્કેડ્યુલ સવારે 6 થી રાતના 3નું હતું. કહેતા કે એટલા બધા ગામડાઓ અને શહેરોમાં સ્વામીજી એ વખતે સભાઓ કરતા. નેચરલી સ્વામીજી સવારે બપોરે ઉઠ્યા એટલે સ્નાન કરી ઠાકોરજીનું પૂજન કર્યું અને ત્યાંથી નીકળવા માટેની તત્પરતા બતાવી. હું સેવામાં હતો એટલો બધો સામાન ભેગો કર્યો. હજુ તો સામાન ભેગો કરું એટલી વારમાં સ્વામીજી ઠાકોરજીનું પૂજન હરિભગતનું પૂજન કરી અને ગાડીમાં આવી ગયા. ગાડીમાં બેસી ગયા. સ્વામીજી રાહ જોતા હતા એટલે મને થોડી વધારે ઉતાવળ થઈ. બધો સામાન જેમ તેમ ગાડીમાં પાછળ મૂક્યો અને હું પણ ગાડીમાં બેસી ગયો. એ જ વખતે એ હરિભગતે મને સેવાનો ચેક આપ્યો. એ સેવાનો ચેક મેં એકદમ જ જોયો અને જલ્દીમાં ને જલ્દીમાં એ ડોનેશન માટેની રિસીટ લખી અને ત્યાંથી અમે નીકળી ગયા. થોડા દિવસનો સમય ગયો અને પાછા હરિધામ આવ્યા. એક દિવસ બપોરે હું અનિર્દેશના જે બાકડો છે ત્યાં બેઠો હતો અને મારા એક મિત્ર છે એ બપોરે ત્યાં આવ્યા અને જેવા આવ્યા એટલે તરત જ ગુસ્સામાં ઇરિટેટેડ હતા. મને કહે, દિવ્યાંગ, તું સ્વામીજીનો સેવક છે કે શું છે? ત્યારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તારા લીધે સ્વામીજીને માફી માગવી પડી. મેં કહ્યું, ભાઈ કહો તો ખરા કે શું થયું? એટલે એમને મને કહ્યું કે તમે જે 25,000નો જેમને તમને ચેક આપ્યો હતો એના બદલે તમે 2500 રૂપિયાની ડોનેશન રિસીટ લખી આપી. આ વાત એ હરિભગતે સ્વામીજીને ફોન પર કરી તો સ્વામીજીએ ફોન પર એમને માફી માગી. એટલું જ નહીં પણ સ્વામીજીએ એક માફીનો પત્ર પણ લખીને મોકલી આપ્યો. તો તારે ધ્યાન ના રાખવું જોઈએ, તારા લીધે સ્વામીજીને આટલો બધો ભીડો પડ્યો. આ સાંભળ્યું એટલે હું એકદમ શોક થઈ ગયો અને પેરેલલી અંદરથી બીક પણ લાગી કે બપોરે સ્વામીજી ઉઠશે અને પછી જ્યારે હું રૂમમાં જઈશ તો સ્વામીજી મને શું કહેશે. બટ તમે ગેસ કરશો કે સ્વામીજીએ શું કર્યું? વોટ હી ડીડ નેક્સ્ટ? આજે આ વાતને 11,861 દિવસ એટલે કે 11,861 days, 32 years, 5 months and 2 days થઈ ગયા છે. પણ આજે પણ ગુરુ હરિ સ્વામીજીએ એ વાત મને જણાવી નથી. So Swamiji demonstrated through his life that he had no expectations towards anyone, not even those who are close to him. By not pointing my mistake to me, he taught me that I should never expect from others or expect anyone else to behave in a certain way. This Smruti has helped me countless times, many times in my life. And Swamiji taught me to never look at other people's flaws, to never look at others' mistake, to never express for other people's mistake with your body language or by making a statement. And this I learned through one powerful emotion of Guru Hari Swamiji, and that is selfless love. આ એક સ્મૃતિ આપણા બધાની જીવનભરની સાધના બને એવી છે. એ સાધના એટલે શું? સ્વામીજીએ કીધું કે મેં મારા જીવનમાં કોઈ પાસે અપેક્ષા રાખી નથી, તો તમે લોકો પણ જીવનમાં કોઈ પાસે અપેક્ષા નહીં રાખતા. એ સાધના એટલે શું? કોઈની ભૂલ નહીં જોતા. ઘરમાં અને મંડળમાં નાના નાના પ્રસંગે ભૂલી જવાનું રાખજો અને કોઈને ક્યારેય જાનપણું નહીં આપતા. આવા હતા ગુરુ હરિ સ્વામીશ્રી. એક દાઢીથી લઈને સુરત ભાવ સુધીની શીખ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજે આપી. પણ આ તો સ્વામીજીનો
અનંત પાસાઓમાંનું એક પાસું હતું. તેઓ તો કરુણાનિધિ પુરુષ હતા. જ્યારે જ્યારે સ્વામીજીનું સાનિધ્ય મળ્યું છે ત્યારે ચોક્કસ આપણે બધાએ જે અનુભૂતિ કરી હશે કે જાણે ધરતી પર આપણી માટે જ ન પધાર્યા હોય, તેમને આપણા બધાની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ તેમના પોતાના માથે જ લીધી. મેજોરિટી અહીંયા યુથ શિબિરમાં યુવકો બેઠા છે. કદાચ બધા મેજોરિટી માસ્ટર્સ પણ કરતા હઈશું, પણ માઇન્ડમાં એક વસ્તુ હોય કે માસ્ટર્સ કરીશું એટલે તરત સરસ જોબ મળી જશે, અને એવી એક્સપેક્ટેશન પણ હોય. કદાચ એક માસ્ટર્સ કરે મેળ ના પડે તો બીજું માસ્ટર્સ કરે. બીજું માસ્ટર્સ કરવાનું થાય એટલે કોન્ફિડન્સ થોડો હાઈ થાય કે હવે તો જોબ 100% પાકી મળવાની જ છે. અને એ પણ પરદેશમાં જો બે માસ્ટર્સ કરવાના થાય તો કોન્ફિડન્સ એકદમ હાઈ થઈ જાય. પણ દરેક લોકોની એવી સ્ટોરી નથી હોતી. આ સેવકની સ્ટોરી છે કે 3 માસ્ટર્સ કરવાનો એમને લાભ મળ્યો, પણ 3 માસ્ટર્સ કરવા છતાં જોબ મળતી નથી. ફર્સ્ટ માસ્ટર્સ જ્યારે કરવાનું થયું ત્યારે લંડનમાં ફર્સ્ટ માસ્ટર્સ હતું. અપાર્ટ ફ્રોમ ત્યાં પ્રેસિડેન્ટ્સ એવોર્ડ પણ મળ્યો, તે છતાં પણ ત્યાં જોબ નથી મળતી. એને કારણે ઇન્ડિયા પાછા જવું પડ્યું. ઇન્ડિયા પાછા ગયા, ત્યાં પણ થોડી સ્ટ્રગલ થઈ, ત્યાં પણ જોબ ના થઈ. મીનવાઇલ સેકન્ડ માસ્ટર્સ માટે પેરેન્ટ યુનિવર્સિટીએ અહીંયા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી ઇન્વિટેશન મોકલ્યું કે તમે અહીંયા ભણવા માટે આવો, તમારું સેકન્ડ માસ્ટર્સ અમે 4 મહિનામાં પૂરું કરી દઈશું. એટલે માઇન્ડમાં થયું હવે નોકરી મળી નથી, કરવાનું શું? સેકન્ડ માસ્ટર્સ કરવા અમેરિકા જતા રહીએ. અમેરિકા આવ્યા, 4 મંથ્સમાં ફૂલ સ્કોલરશિપ સાથે એ માસ્ટર્સ પણ પતી ગયું. પછી વિચાર ચાલુ કરી દીધો, રેઝ્યુમે ચાલુ કરી દીધા કે હવે તો જોબ મળી જ જશે. ઇમિગ્રેશનનો પ્રોબ્લેમ્સ સેકન્ડ માસ્ટર્સ પછી આવવા માંડ્યા. એટલે એ વખતે ઇમિગ્રેશનના પ્રોબ્લેમના લીધે સેકન્ડ માસ્ટર્સ પછી પણ જોબનું કંઈ સેટ આ કન્ટ્રીમાં થયું નહીં. એને લઈને થર્ડ માસ્ટર્સ માટે જવું પડ્યું. એટલે ફ્લોરિડાથી પછી ન્યૂ જર્સી થર્ડ માસ્ટર્સ ચાલુ કર્યું. પણ આ બધાની વચ્ચે જ્યારે જ્યારે સ્વામીશ્રી આ ધરતી પર પધારે ત્યારે એક વસ્તુ પાકી હતી કે શિબિર થાય, સામૈયા થાય ત્યારે ગુરુવરીના અને સ્વામીશ્રીના દર્શન કરવા માટે જઈએ. અને જ્યારે દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે સ્વામીશ્રીને વાત કરીએ, પહેલેથી ફર્સ્ટ માસ્ટરથી બધું કહીએ, સ્વામીશ્રી બધું જાણતા. પણ સ્વામીશ્રી ધબ્બો મારે, સ્વામીશ્રી કહે કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધું સરસ થઈ જશે. એટલે એ રીતે થર્ડ માસ્ટર્સ પછી કોન્ટ્રાક્ટિંગ જોબ મળી. પણ એ પણ જોબ કેવી હતી કે 3-3, 4-4 મહિનાના બધા પ્રોજેક્ટ્સ મળે અને પછી બધું પતી જાય, પછી નવા પ્રોજેક્ટ શોધવા પડે. ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરીએ 2009માં સ્વામીશ્રી જ્યારે વર્જિનિયાની ધરતી પર હોય છે ત્યારે સેવકને બોસ્ટનથી વર્જિનિયા નવો પ્રોજેક્ટ લાગ્યો હોય છે. એ લોકોએ કીધું હતું કે 2 વર્ષનો પ્રોજેક્ટ છે, પાકો છે, સિગ્નેચરે લેવડાવી લીધી હતી. અને ત્યાં ગયા અને ત્યારબાદ એ પ્રોજેક્ટ 3 મહિનામાં પૂરો થઈ ગયો. એટલે 2009માં જ્યારે સ્વામીશ્રી વિચરણમાં હતા ત્યારે સેવકના ઘરે થાળ હતો. અને થાળ બાદ ફરીથી સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી. આ વખતે થોડીક રડતા હૃદયે પ્રાર્થના થઈ ગઈ. એટલા માટે કારણ કે જો આ વખતે પણ જોબનું સેટ ના થાય તો 90 ડેઝમાં કન્ટ્રી છોડવું પડે એવી પોઝિશન આવી ગઈ હતી. એટલે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી કે સ્વામીજી આવું છે. પણ સ્વામીજીની એક રીતિ નીતિ, જ્યારે એમને ઓથોરિટી સાથે કંઈક આશીર્વાદ આપી દેવા હોય ત્યારે મેં પ્રાર્થના ચાલુ કરી કે આવું છે. એટલે ત્યાં જ મને સ્વામીજીએ રોક્યો. સ્વામીજીએ કીધું સાંભળ. પછી માથામાં હાથ ફેરવ્યો. માથામાં હાથ ફેરવી અને પછી એક વાળ સ્વામીજીએ પકડ્યો. સ્વામીજીના રાઈટ પગ ઉપર રૂમાલ હતો. એ સ્વામીજીએ કીધું જો સાંભળ, આ વાળને ડાબેથી જમણે થવું હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણની પરમિશન લેવી પડે. એટલે સ્વામીજીએ આ વાત કરી. પછી હું 2 સેકન્ડ પોઝ થઈ ગયો. સ્વામીજી કે આપણને આ દેશમાંથી કાઢવા માટે કોઈ જન્મ્યું નથી
અને કોઈ જન્મશે પણ નહીં. તું ચિંતા છોડી દે. એટલે આપણે કશું કહેવાનું રહ્યું નહીં. સ્વામીજીએ કીધું પણ 2 વસ્તુ પાકી રાખવાની. સભા રેગ્યુલર, એ કે તારે પાકું કરી દેવાનું, અને 2 સારા સાધુ ને 4 સારા હરિભક્તો સાથે દોસ્તી મસ્ટ 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 એ બધું કરી દે. મહારાજ બધું જોઈ લેશે. એક નિશ્ચિંતામાં સ્વામીજી લઈ ગયા. સ્વામીજીનો જ્યારે પણ ધબ્બો મળે તો એવા કોઈ વિચાર નહોતા આવતા, પણ આ જે આશીર્વાદ હતા ત્યારબાદ એવું નથી કે મારી લાઈફમાં કોઈ એ પ્રકારના પ્રસંગો નહીં બન્યા હોય. 2014માં તો ફરીથી 8 મહિના સુધી જોબ નથી, પણ માઇન્ડમાં એવો કોઈ દિવસ વિચાર નહોતો આવ્યો. સ્વામીશ્રીએ એ જે દિવસે આશીર્વાદ આપ્યા, એમને મને મારી લાઈફની બેસ્ટ ગિફ્ટ આપી દીધી. એ ગિફ્ટ મારા માટે હતી નિર્ભયતા અને નિશ્ચિંતતા. ગુરુ હરિ સ્વામીશ્રીની આપણા પરની કેવી કરુણા કે નિર્ભયતા અને નિશ્ચિંતા આપણને બક્ષિસમાં આપ્યા. આપણા જિંદગીના બધા જ પડાવમાં ડગલે ને પગલે તેમને આપણી ચિંતા કરી. અનંત ગણી કાળજી તેમને આપણી રાખી છે. એવા હતા ગુરુ હરિ સ્વામીશ્રી. સ્વામીજીએ 1934થી લઈને 87 વર્ષની ઉંમર સુધી એકધારી આપણા બધાની સેવા ભક્તિ અદા કરી છે. પણ હવે હું એ વિચારમાં છું કે સ્વામીજીને કઈ કઈ વાત માટે આપણે યાદ રાખીશું. સ્વામીજીની ખાનદાની માટે કે જ્યારે જે પરિસ્થિતિમાં આપણે તેમને યાદ કર્યા હોય ત્યાં આપણી સેવા કરવા માટે, આપણી રક્ષા કરવા માટે તેઓ હાજર થઈ ગયા. કે પછી તેમના પેલા સૂત્ર માટે માય ડિયર ફ્રેન્ડ, કે જેમાં તેમને પોતે જ એક સાચી મિત્રતા કેવી હોય અને કેવી રીતે નિભાવાય તેમને પોતે જ આપણી સાથે મિત્રતા નિભાવીને દેખાડ્યું. કે પછી તેમનું દાસના દાસવાળું સૂત્ર, આપણને બધાને એવું જ થતું કે સ્વામીજી આપણને કહી રહ્યા છે દાસના દાસ થવાનું છે, પણ તેઓ આપણી વચ્ચે દાસના દાસ બનીને જીવીને ગયા. કે પછી સ્વામીજીની વોરિયર સ્પિરિટ માટે. સ્વામીજીની વોરિયર સ્પિરિટ એટલે ડ્યુટી અનટુ ડેથ. સ્વામીજી કહેતા, મારા જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું તમારા બધા યુવકોની સેવા કરીશ, અને એમાં મને થાક નથી લાગતો અને મને કંટાળો પણ નથી આવતો. હું આ સીડીના પગથિયા તો ઇઝીલી ચડી શકું, પણ હું મારા જીવન તરફ જોઉં તો જીવનના હરેક પગથિયા પર મને સ્વામીશ્રીએ ચઢાવ્યો છે. હું નાનો હતો ત્યારે પપ્પા મને વાંસના ફાર્મ લઈ ગયા હતા સ્વામીશ્રીના દર્શન માટે. ત્યારે સ્વામીશ્રીએ નામ પૂછ્યું તો પપ્પા કહે કે પૃથ્વી નામ છે. સ્વામીશ્રી કહે કે આ નામ આપણે ના રખાય. સ્વામીશ્રીએ પછી સામેથી જ કીધું કે આજથી આમનું નામ પરમ. પછી આશીર્વાદ આપતા એવું કહ્યું કે પરમની આજથી સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી. ત્યારબાદ એમને કેવી રીતના જવાબદારી લીધી મારી, એમની એવા જીવનમાં એવો કોઈ રોલ પ્લે કર્યો કે એમને મારી સંપૂર્ણ જવાબદારી લીધી. તો હું મારા જીવન તરફ જોઉં તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ AVM, કે મને AVM જેવી સ્કૂલમાં એમને એડમિશન આપ્યું. ત્યાર પછી 5માથી 12મા ધોરણ સુધીમાં હરેક સ્ટેન્ડર્ડમાં એમને મને બળ આપ્યું કે હું પાસ થઉં અને સારું સ્ટડી કરી શકું. ત્યારબાદ હું અંડરગ્રેડમાં કઈ ફિલ્ડમાં જઉં, ક્યાં એડમિશન લઉં, એની ચિંતા સ્વામીજીને હતી અને એમને જ સિલેક્ટ કર્યું. ત્યાર પછી મારે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાં લંડનમાં શોર્ટ સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ માટે જવાનું થયું. ત્યાં પણ સ્વામીશ્રી વિચરણ માટે પધાર્યા અને મને વિચરણમાં સાથે રાખ્યો. વિચરણમાં એમને મને એમનું દર્શનનું સુખ આપ્યું, એમનું આનંદનું સુખ આપ્યું. ત્યાર પછી 26 જુલાઈ 2021 એ દિવસે મારા US F1 સ્ટુડન્ટ વિઝાનું ઇન્ટરવ્યૂ હતું. ઇન્ટરવ્યૂ મારું 12:30 વાગે પૂરું થયું. પછી સ્વામીશ્રીએ સામેથી મને કોલ કર્યો, વિડીયો કોલ કર્યો, અને ત્યારમાં મને દર્શન આપ્યા અને મારી જોડે ખાનગી કરી.
તો આપણે બધા અહીંયા જે બેઠા છે એમને ખબર જ હશે કે 26 જુલાઈ 2021 એ આપણા માટેનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે છે, કેમ કે એ દિવસે સ્વામીશ્રી ડિસાઇડેડ ટુ લીવ ફોર હિઝ અબોર્ડ અક્ષરધામ. તો હું જોવા જાઉં તો એ દિવસને એ ઘડી સ્વામીશ્રીની લૌકિક રીતે આપણે જોવા જઈએ તો હેલ્થ કન્ડિશન એવી નહોતી કે એ કોકને વિડીયો કોલ પર દર્શન આપી શકે, પણ એમને મારી એટલી ચિંતા હતી અને જે એમને મને વર્ષો પહેલાંનું જે મને પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે આજથી પરમની સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી, એ પૂરી કરતાં એમને છેલ્લા શ્વાસ સુધી એને મારી ચિંતા હતી. તો એ દિવસે એ જ્યારે સ્વધામ પધારવાના હતા એના કલાક પહેલાં YDSના સમાજમાં I was the last person who he gave darshan to. તો હું જોવા જાઉં કે ડ્યુટી ઓન ટુ ડેથ એ સ્વામીશ્રીએ હરેક સેકન્ડ એને મારી માટે અને આપ બધા માટે નિકારી જ છે. એમને ડ્યુટી ઓન ટુ ડેથ સ્લોગન એ આપણને બળ આપવા માટે એમને આપ્યું હતું, પણ રિયાલિટી એ છે કે એ પોતે જ ડ્યુટી ઓન ટુ ડેથ કરીને એ જીવી ગયા અને આપણને શીખવાડી ગયા. એ ઋણ હું આ જિંદગી કોઈ દિવસ નહીં ચૂકવી શકું. થેન્ક યુ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી એન્ડ થેન્ક યુ ગુરુ હરિ સ્વામી શ્રી. સત્સંગ સમાજમાં નાનામાં નાનું બાળક એ જ્યારથી જોગમાં આવ્યું ત્યારથી લઈને એ સરસ રીતે સેટ થઈ જાય અને સર્વાંગી સુખી થાય ત્યાં સુધીની જવાબદારી ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજે લીધી હતી. ગુરુહરિ સ્વામીજી એટલે પરમભાઈ 4 વર્ષના હતા ત્યારથી લઈને એમના પેરેન્ટ્સની ઈચ્છા કે પરમભાઈ અમેરિકા સેટ થાય, અમેરિકા સેટ કરવા સુધી 1-on-1 દાખલો 20 વર્ષ ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજે કર્યો. પોતાના જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સ્વામીજીએ આપણા બધાની ચિંતા કરી છે અને આપણને સૌને સુખી કરવા માટેની ગરજ રાખી છે. પરમભાઈએ કીધું એમ 26મી જુલાઈ 2021ના બપોરે 1:30 વાગે લગભગ છેલ્લે પરમભાઈને જે 4 વર્ષના હતા એના ફાધરને બિરુદ આપેલું એ બિરુદ પણ પૂરું કર્યું કે આની જવાબદારી મારી છે. આ હતા ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ. જેમ આપણા મા બાપ હોય છે દેના, એ જીવનભર તનતોડ મહેનત કરે છે કે આપણે સેટ થઈએ લૌકિક રીતે, એમ સ્વામીજી પણ આપણને લૌકિક રીતે ને આધ્યાત્મિક રીતે પણ સેટ કરીને ગયા છે. સ્વામીજી આપણને સદાય સનાત બનાવીને ગયા છે. સ્વામીજીએ આપણા સૌનો એ હાથ એમના હૃદયના ધબકાર સમાન પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજના હાથમાં આપીને ગયા છે. ધરતી ઉપર અક્ષર અને પુરુષોત્તમ પ્રગટ હોય છે. એટલે એ વાત આમ કહેવાય ને કે વારસામાં અમને આવેલી. પૂર્વાશ્રમના ફાધરે કહ્યું હતું કે ભાઈ જો સ્વામીજી છે ને એ મહારાજની ચેતના છે અને ગુરુહરિ છે તે કે ગુણાતીતની ચેતનાને ધારણ કરનાર છે. નાના છોકરા 4થા ધોરણમાં હોય જે કે માની લે, ત્યાં તર્ક ના હોય, વિશ્વાસ હોય. નાના હતા ને સમર વેકેશનમાં જઈએ મંદિરે એટલે બધા બાળ મંડળને સેવામાં લગાડ દે બધા. એટલે સ્વામીશ્રી પરદેશ જતા હતા, હરિસ્મૃતિમાં બધું પેકિંગ ચાલતું હતું ને ગુરુહરિ સાથે હતા. મેં વળી એમને પૂછ્યું, મને આવું કહ્યું હતું, તમારામાં આ ચેતના ખરી ને એમ? મને એક ઠોકીને આવી બધી વાતો કરે છે કે ભાગ અહીંથી કે આપણે તો 3-4થા ધોરણમાં હોઈએ ને એ પણ એમની રીતે સાચા હોય મર્યાદાને એ પ્રમાણે. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે હવે આ ઓરેન્જ કલર ટુ ડેન્જરસ, ના જવાય યાર આપણે. અને એ ટાઈમે આપણે અમરીશ હોલમાં પારાયણ ચાલતું હતું મધ્ય 13નું. સ્વામીજી સમજાવતા હતા
સિંહાસન છે, મહારાજ બેઠા છે, બાજુમાં એક બ્રહ્મ તત્વ છે, મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ, એ ટોયલી લઈને અમૃત લઈને બેઠું છે, અનંતકાળથી સેવામાં છે, ને આપણે બધા જ અનંત સામે બેઠા છે. આવું બધું સ્વામી વર્ણન કરતા ને આપણને ગમે આવું. એટલે આમ તેમ પછી 4-4:30 ટાઈમ થયો. આમ તેમ રખડતા જોયું કે હરિસ્મૃતિની બહાર બધા વડીલ સંતોને ગુરુવરીને ખ્યાલ કે સ્વામીજી એ સમયમાં ટબમાં પાણીમાં મીઠું નાખીને મીઠાવાળા પાણીમાં પગ બોળીને બેસતા ને ત્યારે બેઠા હતા. પણ હવે સ્વામીજી બેઠા છે તો અમે તો દોડતા ગયો ને બેઠો. હું તો 2-5 મિનિટ થઈ એટલે ગુરુ હરિ આવ્યા, બાજુમાં બેઠા, એટલે થોડી આપણને બીક લાગે. સવાલ લાફો ખાધો હતો એટલે મેં કહું હવે હું થોડું છટકું અહીંથી. આમ તેમ સ્વામી કે બેસ કે બેઠો ને પછી તો હું વિચારતો હતો જે આગલે દિવસ અમરીશ હોલમાં સાંભળી હતી ફેન્ટસી, અક્ષરધામ છે, એમાં પુરુષ બેઠા છે, આવા ટોયલી લઈને ઊભા છે, એવું બધું હું વિચારતો હતો. સ્વામી કે હું વિચારે જ કે, કારણ કે 2 લાફા ખાતા. મેં કહું હવે કહેવાય નહીં આવો. કે હું વિચારે છે તું? ના સ્વામી કઈ વિચારતો નથી. કહેવાય કે તું કે શું વિચારે છે કે યાર કે મને કે. તો મેં વળી કહ્યું એમ સ્વામી પેલું મધ્ય 13 કઈ મને તો આંકડો જ યાદ હતો, આજે બી સમજાતું નહીં. ત્યારે તો તેજ ને આ તે મને એવું લાગે છે કે એ સિંહાસન ને તમે બેઠા છો અને હવે સંત પણ તમારી બાજુમાં છે એવું. મેં કહ્યું કે શું વાત કરી તે કે એમ કરીને ભેટ્યા. ગુરુએ કહ્યું જાઓ કે ઠાકોરજીને મગસ લઈ આવો કે. પછી મગસ લઈને સ્વામીજીએ મગસ આજે કેટલી સારી વાત કરી કે તમે ચાલો લાફો ના પડ્યો, મગસ આવ્યો. એટલે એ પત્યું ને પછી ફરતો હું તો ટેકરો ઉતરતો હતો, પાછળથી ગોળ ફરીને ગુરુ હરિ આવ્યા. મને લાગ્યું સારું કંઈક મને કે મોં ખોલ કે. મેં ના સ્વામી મારે ખોલ કે આ મગસ મેં કોઈ ખાધું. એટલે અતિ પ્રેમ કરીને માજ્યો, મારા ખભા પર હાથ મૂક્યો, મોં ખોલ કે આખું ખવડાવી દીધું. મને કે તે એક નહીં 2 વાત કેટલી સારી કરી એટલે 2 મગજ ખાવા પડે કે. એમાં સ્વામીજી કોણ અને કેવા, એમને જે ગુરુ હરિ આપ્યા છે કોણ અને કેવા. મન અને બુદ્ધિની પાર વિશ્વાસથી જેટલું પાકું થશે એટલું સેવન કરવામાં મારું ફોકસ વધશે. ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીના હયાતીમાં જે હું અને આશરાની અનુભૂતિ થતી, આજે એની એ જ દિવ્યતા, એનું એ જ સામર્થ્ય, એની એ જ હૂંફ અને એનું એ જ વાત્સલ્ય પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજના સાનિધ્યમાં હજારો યુવકો અનુભવી રહ્યા છે. જેમ ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીએ આપણા સૌની કાળજી લીધી, એમ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજ આપણા સૌની કાળજી લઈ રહ્યા છે. સ્વામીજીએ પોતાના જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણા બધાની ચિંતા કરી. એવી રીતે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી પણ આપણા સૌની ચિંતા કરી રહ્યા છે. વિચારવા જેવી એક વસ્તુ છે કે આપણને સનાત તો બનાવ્યા, આપણને ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજની ગોદ આપી સ્વામીજીએ. પણ સ્વામીજીએ 60 વર્ષ શું કર્યું? તો સ્વામીજીએ 60 વર્ષ દીકરા દીકરીઓ સેટ થઈ જાય તેની માટે એક ધાર્યો દાખલો કર્યો. તેઓ સર્વાંગી સુખી થાય અને તે લોકોનું જીવન સરસ બને. સરસ જીવન એટલે પ્રભુ ભક્તિમાં ડૂબી નિશ્ચિંત અને નિર્ભય બને. આજે હજારો દીકરા દીકરીઓ ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીએ એવા સંસ્કારોના બીજ તેમનામાં રોપ્યા કે તેઓ સમાજમાં હાલતા ચાલતા જ્યાં હોય ત્યાં બીજાને પ્રેરણારૂપ બને છે. એનું મૂળ કારણ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ એ જીવન ઘડતરનું જે એજ્યુકેશન છે એ પોતે જ એક હાલતી ચાલતી યુનિવર્સિટી બનીને રહ્યા. આ જીવન આજે આપણી માટે પરમ ભાગ્યનો દિવસ છે, સદભાગ્યનો દિવસ છે કે એની એ જ હાલતી ચાલતી અવિરત વહેતી યુનિવર્સિટી આપણી વચ્ચે વિચરણ કરી રહી છે. કહેતા કે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજ
એની એ જ યુનિવર્સિટી કહેતા કે બ્રહ્મ વિદ્યાના પાઠ આપણને ભણાવી રહ્યા છે. એ જ આપણું પરમ ભાગ્ય અને એ જ આપણી પરમ પદવી. જય સ્વામિનારાયણ.